एक बड़ बंगला बाहर ठिया होई उमादेवी सिक्यूरिटी गार्ड को अनुरोध करुछंती जे तांकु थरे पुओ एवं बोहू को भेटिबाकु दियंतु। बहुत जरूरी कथा अच्छे। प्रथमे तो सिक्यूरिटी गार्डटी यह कही तांकु बाहर कर दिए जे मोर सारंकर पितामाता तुम परि भिकारी होई पारिबे नाही। तुमे निश्चित भाव में मिछ कहूछ, ए घरु बाहर को जाओ। किंतु जेतेबेले उमादेवी सिक्यूरिटी गार्ड निकटरे बहुत निवेदन करती एवं कहती मु एही गेट्रु कदापि जीवी नाही जे पर्यंत तुमे मते मो पुओ एवं बोहू को भेटिबाकु देबो नाही से पर्यंत मु एठारे बसी रहिबी। आज मो स्वामी डाक्तरखाना असुस्थ अवस्था पड़िछंती। चिकित्सा पई मोर टंका दरकार। तांको चिकित्सा पई मो पाखरे टंका नाही। मो पुओर एते बड़ व्यवसाय अछि एवं ता पाखरे एते टंका अछि जे से ता बापांको असुस्थता पाई किछि टंका खर्च करि पारिबो नाही। अल्प टंका पाई ताको कोनोसी फरक पड़िबो नाही। शेषरे सिक्यूरिटी उमादेवी को दया करती एवं से भीतर को जाई सूचना दियंती जे जड़े वृद्ध माँ आपण को भेटिबाकु चाहुछंती। से कहउछंती जे से आपणकर माँ, किंतु तांको रूप एवं पोशाकरू से आपणकर माँ बोली मने हुए नाही। शोभा सिक्यूरिटी गार्ड को कहती तुमे जाओ, मु वर्तमान तांको बाहर देखा करने आसुछि। सेमानंको भीतर को आनिबार कौनसी आवश्यकता नाही। शोभा तांको स्वामी रवि सहित मीटिंग रूम रे बसी रवि को कहती तुम माँ पुणी थरे भेटिबाकु आसिछंती। से कौन भावुछंती केजाणी से टंका मागिबाकु आसंती जेमिति से एई घरे टंका रखी देइछंती। काली एते अपमान करी बाहर कर देइथिली, तथापि से आसिछंती। लाज शरम किछि नाही जेमिति। आस आस आमे दुहे जाई तांकु भल भावरे तागिद करिबा, जहा द्वारा से आम घर को आउ आसीबे नाही एवं आमको हैरान करिवे नाही। रवि एवं शोभा घरु बाहरी कबाट पाखरे आसंती। तांको पुओ एवं बोहू आसुथिबार देखि उमादेवी तांको बोहू एवं पुओ को आशार आखिरे चाहि रही थांती कि मो पुओ एवं बोहू मते भेटिबाकु आसिछंती। सेमाने निश्चित भाव में मते साहाय्य करिवे। उमादेवी बोहू एवं पुओ सामनारे हाथ बांधी ठिया होइछंती। पुओ तू आसीछु बहुत भल हैला। तो बापांको देह बहुत खराब। से गत 4 दिन धरी डाक्तरखाना रे भर्ती होइछंती। मु गत 4 दिन हैला घर को आसुथिली, किंतु मो तते आदौ भेटु नथिली। केवल बोहू सह देखा होउथिला एवं से मना करि देउथिला, पुओ तो बापांको चिकित्सा पई आमको टंका दरकार, मते किछि टंका दियो। ठीक सेतेबेले शोभा कहे ए बुढ़ी एठारु बाहर को जा, तते एठारु कौनसी टंका मिलिबो नाही। आमे तम उपरे बहुत टंका खर्च कर सारिछु। 4 दिन पूर्वरु आसी टंका मागिथिलो, मु तुमको 2000 टंका देइथिली। ठीक वर्तमान तुमको एठारो आउ किछि टंका मिलिबो नाही। एही घरु बाहर को जाओ। बहु तुमे देइथिबा 2000 टंका तो 2 दिनर औषध मध्य हेलानी तुम ससुरंक पाई। तांकर औषध एवं चिकित्सा खर्च बहन करने मोर पर्याप्त अर्थ नाही। पुओ तू तो बापांक विषय टिके चिंता कर। सर्वशेष से तोर बापा। माँ तुमे मते एपरी फालतू कथा कह नाही एवं तुमे मते इमोशनाल भाव में ब्लैकमेल करने को चेष्टा करुछ। मु सबुकिछि बुझी पारुछि। मु तुम कथारे एते सहजरे पड़िबी नाही एवं आजिठु आउ एही घर को कदापि आसीबो नाही। उमादेवी तांको पुओ एवं बोहूंको कथा सुनिबा परे निराश होई गले। रवि तांको पत्नी शोभा को कहिले कि मु मीटिंग जाउछि एवं संध्या सुधा फेरिबी। जेतेबेले से तांको पुओ को कार रे कौन स्थान को जाउथिबार देखिले, उमादेवी कहिले पुओ तू ऑफिस को जाउछु। ऑफिस को जीवा बाटरे एक सरकारी डाक्तरखाना अछि। तू मते तो कार रे डाक्तरखाना को छाड़ी देबु कि? तू एतिकी तो माँ पाई करि पारिबु? शोभा चित्कार करी तांको सासू को कहिला ए बुढ़ी तोर कार रे बसिबार औकात नाही। चुपचाप चली चली पळा एठू। मो कार को छुईबा को मध्य साहस कर नाही। तुमको मो कार रे बसई नहीं मु मो कार को मैला करने को चाहे नाही। केजाणी कुआडू सब कार रे बसिबा को पळे आछंती। तोर हालत देख, तोर ऑटो रे बसिबार मध्य क्षमता नाही, आउ तू कार रे बसिबा कथा कहूछु। एठारु बाहरी जा। रवि तांको
କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗରିବ ଉମାଦେବୀ ଫାଟକ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଉଥିବା କାରକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ କି କେମିତି ମୁଁ ଏପରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ହେଲାନି। କ'ଣ କରିନଥିଲୁ ଆମେ? ପୁଅ ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଛବି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘର ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସବୁକିଛି ବିକିଦେଲୁ। ସବୁକିଛି ବିକିଦେଇ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲା? ତାକୁ ନିଜ ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏ ହିଁ ରବିଙ୍କ ମା'। ରବି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶୋଭା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସାଇ କହିଲା, ମା' କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଉମାଦେବୀ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ 2000 ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି ପକେଟରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦେଖେ ତ କେବଳ 1500 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା, ମା' ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 1500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁମେ ୟାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ ଏବଂ ଚାଲ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ସାଇକେଲରେ। ନା ପୁଅ, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବି, କହି ଉମାଦେବୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟର ସହ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ମୁଁ ତୁମର ଏହି ସାହାଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ମା', ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ଏହି ଟଙ୍କାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଔଷଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଉମାଦେବୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆସିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛି। ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ କିଛି ସମସ୍ୟା କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶେଯରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉମାଦେବୀଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବେକାରିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବେକାରିଆ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦୁନିଆରେ ଏତେ ହଜିଯାଇଛି ଯେ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଉମାଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ ପୁଅ ଆମ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଆମର ନୁହେଁ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆମ ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାକୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଭିକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଖ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିତେଶ, ଯିଏକି ଏ ସହରର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ କିଏ ପୁଅ? ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ରିତେଶ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୋରଦାର କରି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ହଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଗୁପ୍ତା ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାର ଏହି ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରିତେଶ? ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ସେହି ରିତେଶ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ରିତେଶ ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ। ସେ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ କୁହେ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଧାଁ ଧପଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଥକିଯାଇ ଆଉ
ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ନ ହେଉ। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୋର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିବି। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତେଣୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରିତେଶଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ, ଯେବେଠୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଜି ଭେଟ ହେଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏପରି ଭେଟ ହେବ। ରିତେଶ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ ଏବଂ କୁହେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କହିଥିବା ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିତେଶ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେବେଠୁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏପରି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଏବଂ ଉମାଦେବୀ ରିତେଶ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ରିତେଶର ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଘରଟି ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଅଟେ। ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ରିତେଶ ଏଥିରେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଏବଂ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ପରେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ରିତେଶକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ରିତେଶ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ରିତେଶ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁଠାରେ ନେଇଯିବ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ। କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଦେଖି କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ। ନା ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ରହିବେ। କ'ଣ ଭାବିଛ ରିତେଶ? ଦୟାକରି ମୋତେ ବି କୁହ। ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋର କପଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ବସୁଛି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଆଉ ଏକ ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଯେ ହିସାବ କିତାବ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ। ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୋକାନକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଦୋକାନର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମକୁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମକୁ କାମ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତ ଆମକୁ ଘରେ ବସି କାମ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରହିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଗୁପ୍ତା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ବସି ହିସାବ କିତାବ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ଷ ସାରା ତ ସେ ଗୁପ୍ତା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ଦୋକାନର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଜଟିଳତା, ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଚାଲିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉମା, ଆମେ ବି ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୁମେ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛ? ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବୟସ ସହିତ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ରିତେଶ କହିଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଏହି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ତା ବଡ଼ ଦୋକାନର ସାମାନ ମଗାଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ବି ସାମାନ ଆଣିଦେବ। ଆଉ ଦିନେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି।
ପାଖ ଦୋକାନୀମାନେ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି, ମଉସା ତୁମେ ଏହି ବୟସରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ, ତୁମର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ପୁଅ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି। ଯେଉଁଦିନ କରିବିନି ସେଦିନ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ନଥିଲା। ରିତେଶ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ କିଣିଲେ। ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଘର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହିପରି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଦିନ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ଯୌବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନ କଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲ, 3 ଜଣ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ, ମୋର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର 3 ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି। ଏହାପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିନଥିଲୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ପଚାରି ନଥିଲି ତୁମର କ'ଣ ପସନ୍ଦ, କ'ଣ କିଣିବ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ। ଏବେ ମୋ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂର କାର୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ରେ ବସିବାର ତୁମର ଔକାତ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ କାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଏକ ନୂଆ କାର୍ କିଣି ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମାଦେବୀଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯୌବନ କାଳରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଥିଲା, ଯୌବନରେ ଯେଉଁ ସଉକ ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁଅର ଲାଳନ ପାଳନ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ନୂଆ କାର୍ ଆସିଗଲା। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ନୂଆ କାର୍ରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ପାହାଚ ପାଖରେ ବସିଥିବା ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରବି ଏବଂ ଶୋଭା ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଚକଚକିଆ ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଥିବା ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଏବଂ ମିଠା ବାକ୍ସ ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଶୋଭା ଏବଂ ରବି ରାଜକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରବି କୁହନ୍ତି, ବାପା, ମୁଁ ରବି, ତୁମର ପୁଅ। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଚାଲିଗଲେ। ରବି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କୁହନ୍ତି, ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ମା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହୋଇଗଲା। ସେହି କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏତେ ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ, ଆମେ ସେହି ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିପାରୁନୁ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ସାରା କରଜ ଅଛି ଯେ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛୁ। 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖି ଉମାଦେବୀଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଣତରେ ଭିକାରୀ ପରି କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ କି ତୋ ବାପା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ
ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ କାର୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଉମା ତୁମେ କାର୍ରେ ବସ। କାର୍ରେ ବସି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ପଛରୁ ପାଟି କରି ଡାକୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଛରୁ ସେହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଯିଏ ରବି ଏବଂ ଶୋଭାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି ରବି କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନା ସାର୍, ମୁଁ ବାଇକ୍ କିଣି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ମୋତେ ଏହି ବାଇକ୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କବାଟ ବାହାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଏହି ବାଇକ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କର। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି ଜାଣିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ଶୋଭା ଏବଂ ରବି ଭିତରୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗତର ନିୟମ। ଆମେ ଯାହା କରିଥାଉ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗିଥାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।